Very good. Assalamu alaikum. Hope you all are okay. Welcome all of you to today's class. Today our topic is a very common topic and very important topic for nowadays. And our topic is COVID-19 infection. So you all know about COVID-19. আমরা এতদিন থেকে COVID-19 নিয়ে অনেক নিশ্চয়ই জানি, অনেকগুলো পড়াশোনা সবাই করছো। তারপরে জাস্ট একটু ব্রিফ দিব আজকে আমি, যে কি কি জিনিসটা আমরা এখন পর্যন্ত কতটুকু জানি তার থেকে আমি কিছু নিয়ে আসছি। COVID-19 আসলে আরো অনেক জানার এখনো বাকি আছে, সেটা আমরা সবাই জানি। সো আস্তে আস্তে এটাকে যত দিন যাচ্ছে তত আমরা এটাকে জানতেছি। তার মধ্যে থেকে যতটুকু আমাদের গাইডলাইনে চলে আসছে আমি সেই অংশটাই তুলে নিয়ে আসছি। COVID-19 it is a pandemic disease. এটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছে WHO on 11th March 2020, which is a potentially severe acute respiratory infection caused by a novel evolving severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, that is SARS-CoV-2. তাহলে এটুক তো সবাই জানো। নেক্সট আমরা কি এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে, there is no specific treatment to be unequivocally effective or regarding the mortality of the disease for COVID-19 yet. Therefore, a mainstay of management is early diagnosis and optimum supportive care to relieve symptoms and to support organ dysfunction in more severe illness. ভাইরোলজি আমরা খুব বেশি বলবো না। ভাইরোলজিতে একটা আলাদা সেকশন আছে, আলাদা সেকশনে পড়া হবে, যেহেতু ক্লিনিক্যাল ক্লাসে বলতেছি, সো আমরা ক্লিনিক্যাল অংশটাকে একটু এমফেসিস দেব। ভাইরোলজিতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কি এটা, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, that is SARS-CoV-2, is a previously unknown beta coronavirus that was discovered in bronchoalveolar lavage samples taken from cluster of patients who presented with pneumonia of unknown cause in Wuhan city in Hubei province in China in December 2019. এখন আমরা চলে আসি একটু হোয়াট ইজ COVID-19 or কেস ডেফিনিশন অফ COVID-19. আমরা কেস ডেফিনিশন যখন বলবো, এখানে কনফার্ম কেস, প্রবাবল কেস, সাসপেক্টেড কেস, এভাবে আমরা ডিভাইড করি। যে কোনো কেস প্রেজেন্টেশনে আমরা জাস্ট এইগুলা টার্মগুলো একটু ইউজ করি। সো এখানে প্রথমে হচ্ছে সাসপেক্টেড কেস। আমরা কখন সাসপেক্টেড কেস বলবো? পেশেন্ট COVID-19 এর ক্ষেত্রে সাসপেক্টেড হইতে গেলে তার কিছু কিছু পয়েন্টগুলো মিট আপ হইতে হবে, লাইক এ পেশেন্ট উইথ অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস, fever and at least one sign or symptom of respiratory disease, example cough, shortness of breath, and residence in Bangladesh or travel in a country reporting community transmission of COVID-19 disease during the 14 days prior to the symptom onset. তাহলে এই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফিল আপ করলে আমরা তাকে সাসপেক্টেড কেস বলতে পারবো, যে তার একটা অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস আছে, রেসপিরেটরি ইলনেসের সাথে রেসিডেন্ট হতে হবে অথবা ট্রাভেলিং এর একটা হিস্ট্রি থাকতে হবে। না থাকলেও যদি যেখানে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন আছে সেই জায়গাতে রেসিডেন্ট হইলে, আমরা এখন জানি অলরেডি সবাই যে বাংলাদেশে এখন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে গেছে। সো যদি ট্রাভেল হিস্ট্রি নাও থাকে সেক্ষেত্রেও আমরা এখানে বলতে পারবো এটা। অথবা আর একটা ডেফিনেশন এখানে দেওয়া আছে যে এ পেশেন্ট অর হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার উইথ এনি অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস অ্যান্ড হ্যাভিং বিন কন্ট্যাক্ট with a confirmed or probable COVID-19 case in the last 14 days prior to symptom onset. Then এটা আরেকটা সাসপেক্টেড কেসের ডেফিনিশন। or আরো একভাবে এটাকে বলা যায়, a patient with severe acute respiratory illness, fever and at least one sign symptom of respiratory diseases, example cough, shortness of breath, and in the absence of an alternative diagnosis that fully explains the clinical presentation, এটাকেও সাসপেক্টেড কেস হিসেবে আমরা ধরে নেব। তো সাসপেক্টেড কেসের ডেফিনেশন গুলো জানলাম। নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ প্রবাবল কেস। প্রবাবল কেসে a suspect case for whom testing for the COVID-19 virus is inconclusive
What is inconclusive? Inconclusive being the result of the test reported by the laboratory. Tell a suspected case for whom test for the COVID-19 virus is inconclusive, or a suspect case for whom testing could not be performed due to any reason. এই দুইটা হচ্ছে আমার probable কেসের ডেফিনেশন। নেক্সট হচ্ছে কনফার্ম কেস। A person with laboratory confirmation of COVID-19 infection, irrespective of clinical sign and symptoms. So, symptomatic and asymptomatic দুইভাবেই আসতে পারে। আমরা অনেক সব বিষয় আসলে জানি, জাস্ট একটু ডেফিনেশনের সাথে আমরা জিনিসগুলোকে মিলাই নিচ্ছি। তাহলে কনফার্ম কেস কখন বলবো? A person with laboratory confirmation of COVID-19 infection, irrespective of clinical sign and symptoms. নেক্সট আমরা যেটা দেখব যে clinical syndrome associated with COVID-19 infection. There are some syndromes that associated with COVID-19 infection like mild illness. Mild illness কি হয়? Influenza-like illness, pneumonia, severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome or ARDS, sepsis, and septic shock. All the syndromes are related with COVID-19 infections. আমরা একটু ডিটেইলসে যাব সিনড্রোমগুলোতে, বাট লেটার। এখন আসো মাইল্ড ইলনেস। আমরা কখন মাইল্ড ইলনেস বলি? বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস। আমরা এটা অনেক সময় অনেকেই দেখে আসছে মাইল্ড ইলনেস বা ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস, এই টার্মটা আগেও ইউজ করা হতো। সো এটা জানি আমরা, তারপর একটু বলি mild illness আমরা কখন বলি? Patient with uncomplicated respiratory tract viral infection may have non-specific symptoms such as fever, fatigue, cough with or without sputum production, sore throat, nasal congestion, anorexia, malaise or headache. Rarely, patient may also present with diarrhea, nausea and vomiting. The elderly and immune suppressed may present with atypical symptoms. Symptoms due to physiological adaptation of pregnancy or adverse pregnancy events such as dyspnea, fever, GI symptom, fatigue may develop with COVID-19 symptoms. তাহলে মাইল্ড ইলনেসে কিন্তু অনেকগুলা রেঞ্জ অফ সিমটমস আমরা এখানে দেখলাম, নর্মাল পেশেন্টের জন্য, ইমিউন সাপ্রেসড পেশেন্টের জন্য অ্যান্ড ফর প্রেগনেন্সি। এই প্রত্যেকটা সিমটমসকে আমরা মাইল্ড ইলনেসের আন্ডারে ফলাইতে পারবো। নেক্সট আমাদের যেটা, সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া। আমরা এটা জানি সবাই যে নিউমোনিয়া আমরা অনেকবার পড়ে ফেলছি, অনেকভাবে জানা আছে। জাস্ট এখানে কি বলছে? অ্যাডাল্ট উইথ নিউমোনিয়া বাট নো সাইন অফ সিভিয়ার নিউমোনিয়া। সিভিয়ার নিউমোনিয়ার সাইনটা আমার মনে হয় সবারই জানা আছে। এটা আমরা নিউমোনিয়াকে সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করি কিভাবে? কার্ভ 65 স্কোরিং সিস্টেম করে। সো এখানে কার্ভ 65 স্কোরিং করে যদি আমরা সিভিয়ার নিউমোনিয়া পাই, তাহলে সেটা সিভিয়ার নিউমোনিয়াতে চলে যাবে। আদারওয়াইজ এটা হচ্ছে কি শুধুমাত্র নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়া উইথ adult with pneumonia but no sign of severe pneumonia and no need for supplemental oxygen, তখন আমরা সেটাকে শুধুমাত্র নিউমোনিয়া হিসেবে ডিফাইন করতে পারবো। বাট ইফ দেয়ার ইজ এ নিড ফর অক্সিজেন অর ইফ দেয়ার ইজ এনি সাইন অফ সিভিয়ারিটি, তখন চলে যাবে এটা সিভিয়ার নিউমোনিয়া পর্যায়ে। নেক্সট আমাদের হচ্ছে সিভিয়ার নিউমোনিয়া। সিভিয়ার নিউমোনিয়া আমরা কিভাবে বলবো? যে অ্যাডাল্ট উইথ কি থাকবে তার? ফিভার অর সাসপেক্টেড রেসপিরেটরি ইনফেকশন প্লাস ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং, লাইক রেসপিরেটরি রেটটা আমরা দেখে নেব এখানে। রেসপিরেটরি রেট মোর দেন 30 breaths per minute or SpO2 যেটা হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা আমরা দেখে নিই লেস দেন 93% অন রুম এয়ার। তাইলে এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ফিচার তার থাকতে হবে উইথ রেসপিরেটরি ইনফেকশন অ্যান্ড fever, suspected respiratory infection and fever plus any one of the following, that is respiratory rate দেখে নিব এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা দেখে নিব। এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা যদি আমার ফাইন্ডিং এর সাথে মিলে যায়, তাহলে এটা হচ্ছে সিভিয়ার নিউমোনিয়া। নেক্সট আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ARDS, acute respiratory distress syndrome। এখানে একটা ডেফিনিশন দেওয়া আছে, এটা বইয়ে আছে, জাস্ট আমি বই থেকে এটা উঠাইছি। বইয়ে যেটা আছে যে acute respiratory distress syndrome কি হয়? অনসেট তার থাকে, অনসেট কি হবে? within 1 week of a known clinical insult or new or worsening of respiratory symptoms. নেক্সট হচ্ছে চেস্ট ইমেজিং, সেটা রেডিওগ্রাফ হতে পারে, সিটি স্ক্যান হতে পারে, আল্ট্রাসাউন্ড হতে পারে।
bilateral or unilateral opacities থাকবে, not fully explained by volume overload, lower or lung collapse or nodules। তাহলে একটা ইমেজিং থাকবে, সেটা বাইলেটারাল হতে পারে, ইউনিলেটারাল হতে পারে, কিন্তু সেটা কি হবে না, যেটা আমরা ফ্লুইড ওভারলোড বা লাং কলাপস অর লাভার কলাপস অর এনি নডিউল হিসেবে আমরা ডিফাইন করতে পারবো না, সেই জায়গাটাকে আমরা এআরডিএস হিসেবে নিয়ে আসবো। যখন আমি অন্য কোনো ডেফিনেশনে ফলাইতে পারবো না, তখন আমি এটাকে এআরডিএস এ নিয়ে আসবো। পেশেন্ট উইথ প্লুরাল ইফিউশন আনলাইকলি টু বি কোভিড, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। পালমোনারি ইনফিলট্রেট অ্যান্ড রেসপিরেটরি ফেইলিওর নট ফুললি এক্সপ্লেইন বাই কার্ডিয়াক ফেইলিওর অর ফ্লুইড ওভারলোড। যখনই রেসপিরেটরি ফেইলিওর হয়ে যাবে অথবা পালমোনারি ইনফিলট্রেটস পাবো আমরা, বাট এটাকে আমরা কার্ডিয়াক এবং ফ্লুইড ওভারলোডের সাথে মিলাইতে পারবো না, তখন আমার মাথায় সাসপিশন থাকবে মে বি এ কেস অফ COVID-19 ইনফেকশন আর ARDS হয়ে গেছে ডিউ টু COVID-19 ইনফেকশন। নেক্সট হচ্ছে কি, আমরা অ্যাসেস করব ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে, লাইক নিড অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট করব টু এক্সক্লুড হাইড্রোস্ট্যাটিক কজ অফ ইনফিলট্রেট অর ইডিমা অ্যান্ড নো রিস্পেক্টর, কোনো ইফ দ্যার ইজ নো রিস্পেক্টর প্রেজেন্ট। যদি কোনো রিস্পেক্টর না থাকে তাহলে আমরা ক্লিনিক্যালি অ্যাসেস করে নিব। অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট আমরা কিভাবে করি, সেখানে আমরা নর্মালি ইকোকার্ডিওগ্রাফি দিয়ে করি, আলট্রাসোনোগ্রাম করা যায়, বাট ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইজ দ্য বেস্ট মেথড। তারপরে হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনেশন। ইম্পেয়ার্ড অক্সিজেনেশনে এখানে মাইল্ড, মডারেট এবং সিভিয়ার আছে। এই মার্কারটা একটু জানতে হবে যে কখন মাইল্ড বলবো, কখন মডারেট বলবো এবং কখন সিভিয়ার বলবো। সেই ক্ষেত্রে আমরা পিএফ রেশিওটা দেখে নিই, পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন এন্ড ফ্র্যাকশনেটেড অক্সিজেনের যে রেশিওটা আছে সেটা আমরা দেখে নিব, এবং কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এক্সপিরেটরি প্রেশার যেটা আছে সেটাও দেখে নিব। তাহলে সিপেপটা কত আর পিএফ এর রেশিওটা কত সেটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করবো মাইল্ড, মডারেট এবং সিভিয়ার। তাহলে এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে, মাইল্ড কখন বলবো, মডারেট কখন বলবো এবং সিভিয়ার কখন বলবো। সো যদি এই সবগুলো পয়েন্ট আমার ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পারে, দেন দ্যাট ইজ এ কেস অফ এআরডিএস। এছাড়াও আর কিছু থাকে, লাইক সেপসিস হতে পারে। সেপসিসে অ্যাডাল্টে এটা কি লাইফ থ্রেটেনিং অর্গান ডিসফাংশন কজড বাই ডিসরেগুলেটেড lost response to suspected or proven infection। নেক্সট হচ্ছে অর্গান ডিসফাংশন। যদি আমরা সেপসিস বলে থাকি তাহলে অর্গান ডিসফাংশনের কিছু সাইন আমাদের জানতে হবে। অর্গান ডিসফাংশনের সাইনগুলো কি? অর্গান ডিসফাংশনের সাইন হতে হবে যে অল্টার্ড মেন্টাল স্ট্যাটাস, ডিফিকাল্ট অর ফাস্ট ব্রিদিং, লো অক্সিজেন স্যাচুরেশন, রিডিউসড ইউরিন আউটপুট, ফাস্ট হার্ট রেট, weak pulse, cold extremities or low blood pressure and skin mottling। তাহলে these are the features of organ dysfunction। নেক্সট এখানে শুধু ক্লিনিক্যাল ফিচারের সাথে আমার কিছু ল্যাব ইনভেস্টিগেশন লাগবে, যে there may be lab evidence of coagulopathy, thrombocytopenia like less than 50,000 per cubic millimeter, নিচে হতে হবে platelet count, raised lactate count and hyperbilirubinemia। So all these are the features of sepsis। নেক্সট হচ্ছে আমার সেপটিক শক। নেক্সট প্রেজেন্টেশন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেপটিক শক। সেপটিক শকটা কি? পারসিস্টিং hypertension despite volume resuscitation requiring vasopressor to maintain a mean arterial pressure more than 65 millimeter of mercury and serum lactate level is more than 2 millimole per liter। তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি সেপটিক শক। তাহলে সেপসিস এবং সেপটিক শক আমার মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে গেছে, যে আইডেন্টিফাই করা স্পেসিফিক পয়েন্ট দিয়ে আমরা কখন সেপসিস বলবো এবং কখন আমরা সেপটিক শক বলতে পারবো। এখন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ COVID-19। ফর দ্য প্র্যাকটিক্যাল পারপাস কি করা হয়, পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য 6 syndromes of COVID-19 have been categorized into, এই যে 6টা সিনড্রোম আমরা বললাম যে ক্লিনিক্যাল সিনড্রোমগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করা হয়েছে মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এন্ড ক্রিটিক্যাল কেসেস। সো দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন বলে আমরা এভাবে বলবো মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এন্ড ক্রিটিক্যাল কেসেস। সো এখন আমরা একটু দেখে নিই মাইল্ড কখন বলবো, কোনটা কোনটা মাইল্ড আর আন্ডার পড়তেছে, কোনটা কোনটা মডারেট এবং কোনটা সিভিয়ার। লাইক মাইল্ড কি কখন হবে, যদি তার শুধুমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক একটা ইলনেস থাকে। মাইল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস হচ্ছে মাইল্ড ক্লাসে চলে যাবে। মডারেট হচ্ছে শুধুমাত্র নিউমোনিয়া বাট নট সিভিয়ার নিউমোনিয়া, যেটা আগে এই জন্য ভাগ ভাগ করে বলে দিলাম যে নিউমোনিয়া অ্যান্ড সিভিয়ার নিউমোনিয়া। সিভিয়ারে কখন বলবো আমরা, সিভিয়ার হচ্ছে সিভিয়ার নিউমোনিয়া অ্যান্ড সেপসিস। আর ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন হচ্ছে যদি তার এআরডিএস ডেভেলপ করে এবং যদি তার সেপটিক শক ডেভেলপ করে। তাহলে that is the clinical classification of COVID-19 infection: mild, moderate, severe and critical। এখন হচ্ছে মাইল্ড কেসগুলোতে ক্লিনিক্যাল ফিচার বা সিমটমস আমাদের কি কি থাকে।
আমরা যদি দেখি মাইল্ড কেসে কি থাকে, মাইল্ড কেসে ক্লিনিক্যাল সিমটমগুলো ইউজুয়ালি মাইল্ড থাকবে এন্ড দেয়ার ইজ নো সাইন অফ নিউমোনিয়া অন ইমেজিং। আমরা যদি কোনো ইমেজিং করি, লাইক আমরা একটা চেস্ট এক্সরে করি অথবা আমরা আরো ইমেজিং গুলা করি, তখন আমরা কোনো ধরনের নিউমোনিয়ার সাইন পাওয়া যাবে না, বাট দেয়ার মে বি সিমটমস পাওয়া যাবে লাইক ফিভার, কফ, সোর থ্রোট, ম্যালেজ, headache, muscle pain without shortness of breath or abnormal imaging. That is the definition of mild case. Mild case এ আমার তাইলে ফিচারে কি থাকবে, there is no abnormalities of imaging and there is no breathlessness, shortness of breath. তাহলে এর ছাড়া আর যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো চলে আসবে। নেক্সট হচ্ছে আমার মডারেট কেস। মডারেট কেস আমি কখন বলবো, ফিভার এন্ড রেসপিরেটরি সিমটমস উইথ রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং অফ নিউমোনিয়া। তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যখনই আমার একটা নিউমোনিয়ার ফিচার চলে আসবে তখনই কিন্তু এই কেসটা মডারেট হিসেবে চলে যাবে, তার সেটাকে আমরা আর মাইল্ড হিসেবে ট্রিট করতে পারবো না। ট্রিটমেন্টে আসলে মাইল্ড মডারেটের ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি, আমরা ট্রিটমেন্ট প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায়, যখনই মাইল্ড থেকে মডারেটে শিফট করবো তখন তার প্যাটার্ন অফ ট্রিটমেন্ট উইল বি চেঞ্জ। তাহলে মডারেট বলতে গেলে আমাদের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হইতে হবে, ডিস্ট্রেস ব্রেথলেসনেস 30 ব্রেথ পার মিনিট হইতে হবে, এখানে মোর দেন 30 ব্রেথ পার মিনিট। এন্ড পালস অক্সিমিটার দিয়ে আমরা অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা দেখে নিব, এটা 93% হইতে হবে রুম অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ারে, যেটা হচ্ছে রুমে 93%, লেস দেন 93% হইতে হবে, সেটা হচ্ছে মডারেট কেস। নেক্সট হচ্ছে আমার সিভিয়ার কেস। সিভিয়ার কেস আমরা কখন বলবো, সিভিয়ার কেস হচ্ছে কেস মিটিং এনি ফলোইং দ্য ক্রাইটেরিয়া, যে কোনো একটা এই ক্রাইটেরিয়াগুলোর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া হলে সেটা হচ্ছে সিভিয়ার কেস। লাইক রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকবে পেশেন্টের, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেসে পেশেন্টের কত ব্রেথ থাকবে, যে মোর দেন অর ইকুয়াল টু 30 ব্রেথস পার মিনিট হয়ে থাকবে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেস দেন 93% এট রেস্ট, এন্ড আর্টেরিয়াল পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন বাই পিএফ রেশিও আমরা যেটাকে বলি, যে ফ্র্যাকশন অফ ইন্সপায়ার্ড অক্সিজেন কত হইতে হবে, লেস দেন 300 মিলিমিটার অফ মার্কারি। তাহলে এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া, এই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে থেকে যদি যে কোনো একটা ক্রাইটেরিয়া আমরা মিট করে সেটা হচ্ছে সিভিয়ার কেস। নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কেস। ক্রিটিক্যাল কেস আমরা কখন বলবো, এনি ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা মিট করে তাহলে সেটাকে আমরা ক্রিটিক্যাল কেস বলি, লাইক রেসপিরেটরি ফেইলিওর রিকোয়ারিং মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন, শক with other organ failure that requires ICU care. So these are critical case. যখনই রেসপিরেটরি ফেলিওর হয়ে যাবে, তার মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের দরকার আছে, অথবা যদি পেশেন্ট শকে থাকে এবং অর্গান ফেলিওর থাকে, যার কারণে আমার কি হবে, আইসিইউতে নিতে হবে, পেশেন্টকে ইন্টেন্সিভ কেয়ার সাপোর্ট দিতে হবে, সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কেস অফ কোভিড-19। তাহলে আমরা একটু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা আমরা একটু ক্লিয়ার হইলাম কিভাবে হয়, এবং ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশনটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এন্ড ক্রিটিক্যাল, প্রত্যেকটা ক্লাস স্টেজে কখন কোন কোন ফিচার থাকে সেটাও একটু জানা হইলো। নেক্সট হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আমরা ইনভেস্টিগেশন কি করি, হোয়াট ইনভেস্টিগেশন উই উইল পারফর্ম ফর ডায়াগনোসিস অফ কোভিড-19। এটা সবাই জানো, জাস্ট একটু আবার মেমোরাইজ করে দিচ্ছি যে আমরা প্রথমে কি করি, আমরা ডিটেকশন অফ ভাইরাস করি, তাই না? তাহলে ভাইরাস ডিটেকশনের জন্য আমরা স্পেসিমেন নিব, স্পেসিমেনের মধ্যে আমাদের স্যাম্পলটা কি কি হয়, আপার এয়ারওয়ে স্পেসিমেন নিয়ে থাকি, লাইক আমরা অরোফেরেঞ্জিয়াল সোয়াব নেই, নেজাল সোয়াব নেই, নেজোফেরেঞ্জিয়াল সিক্রেশন নিতে পারি। লোয়ার এয়ারওয়ে থেকেও আমরা স্পেসিমেন কালেক্ট করতে পারি, যদি আমরা খুব বেশি সেটা করি না, আমাদের এখানে আমরা করা হয় না, বাট এটা জানতে হবে যে লোয়ার এয়ারওয়ে থেকে আমরা কি করতে পারি, স্পুটাম থেকে করতে পারি, ব্রঙ্কোঅ্যালভিওলার লেভেজ থেকে করতে পারি, এনি কাইন্ড অফ এয়ারওয়ে সিক্রেশন থেকে আমরা স্পেসিমেন কালেকশন করতে পারি। তারপর সেখানে আমরা কি করব, ভাইরাস আইডেন্টিফিকেশন করব। নেক্সট হচ্ছে ডিটেকশন অফ ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিড। আমরা কিভাবে করি, আমাদের দেশে যেটা করা হয় সেটা সবাই জানো, আমরা কি করি, ইন আওয়ার কান্ট্রি ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিড ইজ ডিটেক্টেড বাই আরটিপিসিআর, মোস্ট কমন টার্ম, এবং এটা সবাই জানো। আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করি, আরটিপিসিআর দিয়ে আমরা ডিটেক্ট করি, এবং সেন্সিটিভিটি অফ ডিটেকশন ডিপেন্ডস আপন দ্য ফলোইং ফ্যাক্টর। একটা আরটিপিসিআর যখন আমরা কালেক্ট করি তাহলে অনেক সময় আমরা দেখি সেটা পজিটিভের কেসেও নেগেটিভ হচ্ছে, নেগেটিভ কেসেও পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে, মানে তাহলে আমার সেন্সিটিভিটি ডিপেন্ড করে কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে, লাইক স্পেসিমেনের সাইডটা কোন জায়গা থেকে আমি আনছি, এটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, কোয়ালিটি অফ স্পেসিমেন আমি ঠিকমতো আনতে পারলাম কিনা, টেম্পারেচার অফ স্টোরেজ কতটুকু টেম্পারেচার স্টোর করতে হবে এবং কিভাবে আমি সেটাকে স্টোর করবো, অ্যান্ড ফল্টি কালেকশন টেকনিক আর ফল্টি ট্রান্সপোর্ট। ট্রান্সপোর্ট মানে হচ্ছে আমি যদি তাকে ক্যারি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসলাম এবং আমার স্টোরেজটা প্রপারলি হইল না, তাহলে কি হবে, সেখানে আমার মিস ইন্টারপ্রিটেশনের চান্স থাকে। তাহলে এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ফর ডায়াগনোসিস অফ কনফার্ম ডায়াগনোসিস অফ আরটিপিসিআর। আমি যখন আরটিপিসিআর করবো সাথে সাথে আমার এই জিনিসগুলো মাথায় আসতে হবে। নেক্সট আমরা যেটা বেশি করে থাকি যে আমাদের প্রেক্ষাপটে আমরা
অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমরা কি করি, আমরা ডায়াগনোসিস করার জন্য রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং, এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর ডায়াগনোসিস অফ কোভিড-19। রেডিওলজিতে আমরা কি করি, এখানে সিটি টেস্ট করা হয় এন্ড হাই রেজলিউশন সিটি ইজ হাইলি প্রিফারেবল। আমরা HRCT বলে থাকি, সেটা হচ্ছে মোস্ট প্রিফারেবল মেথড ফর ইন ইমেজিং ইন কেস অফ কোভিড-19 ইনফেকশন। তো আমার একটা ক্লাসিক্যাল সিটি ফাইন্ডিং কি হবে? ক্লাসিক্যাল সিটি ফাইন্ডিং এর সিটিতে আমরা গ্রেডিং করতে পারি, অনেকগুলো ফাইন্ডিং আছে। তার মধ্যে ক্লাসিক্যাল ফাইন্ডিং গুলা হচ্ছে কি থাকবে, বায়োলেটারাল ইনভলভমেন্ট থাকবে ইন মোস্ট পেশেন্ট ফর মাল্টিপল এরিয়াজ অফ কনসলিডেশন। এটা হচ্ছে একটা অবশ্যই বায়োলেটারাল ইনভলভমেন্ট, এটা খেয়াল রাখতে হবে যে বায়োলেটারাল ইনভলভমেন্ট পাওয়া যাবে। নেক্সট হচ্ছে আমার গ্রাউন্ড গ্লাস অপাসিটি থাকবে এবং ট্রাকশন ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস থাকবে। আমি জাস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং গুলো এখানে বললাম, কোভিড-19 এর ফাইন্ডিং, আর অনেক বড় অনেক কথা আছে এখানে। জাস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এখানে বায়োলেটারাল ইনভলভমেন্ট থাকবে, গ্রাউন্ড গ্লাস অপাসিটিস থাকবে এন্ড ট্রাকশন ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস থাকতে পারে। তারপর হচ্ছে আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমরা চেস্ট এক্সরে করে থাকি। চেস্ট এক্সরে আমরা করতে পারি, বাট ইট ইজ নট অ্যাজ সেন্সিটিভ অ্যাজ HRCT। সো সিটি ইজ বেটার দেন চেস্ট এক্সরে ফর ডায়াগনোসিস, আর্লি ডায়াগনোসিস। অ্যান্ড বায়োলেটারাল নিউমোনিয়া, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে, বায়োলেটারাল নিউমোনিয়া ইজ এ কমন ফাইন্ডিং ফর কোভিড-19 নিউমোনিয়া। তাহলে চেস্ট এক্সরে আমরা করতে পারি, বাট HRCT-টা বেটার দেন চেস্ট এক্সরে। নেক্সট হচ্ছে সাপোর্টিভ কিছু ইনভেস্টিগেশন আমার লাগবে। সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা কি কি দেখা করা হয়, সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশনে আমরা কমপ্লিট একটা ব্লাড কাউন্ট করি। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টে আমাদের ফাইন্ডিংগুলো ইউজুয়ালি কি আসে, এখানে লিম্ফোপেনিয়া হইতে পারে, লিউকোপেনিয়া হইতে পারে, লিউকোসাইটোসিসও হইতে পারে, অ্যান্ড দেয়ার মে বি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া। তাহলে সিবিসির অনেকগুলো পিকচার, অনেকগুলো ভেরিয়েশন আছে। দেন হচ্ছে আমরা সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন করি, প্রোক্যালসিটোনিন করি। তারপরে হচ্ছে সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা ব্লাড কালচারটা করতে পারবো, লিভার অ্যান্ড রেনাল ফাংশন টেস্ট করা যাবে, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করা যাবে, সিরাম ফেরিটিন লেভেলটা দেখে নিব, LDH ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম যেটা আছে সেটা আমরা দেখে নিব, অ্যান্ড ডিডাইমার লেভেলটা দেখতে হবে। তাইলে সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশন অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন আছে, এগুলা আমরা এজ এ কেস কোভিড-19 আমরা ইনভেস্টিগেশনগুলো করা হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট আসলে বিশাল, এখানে যতটুকু মিনিমাম পারা যায় সেভাবে আমি উঠে নিয়ে আসছি, যাতে জাস্ট একটু মেমোরাইজ করা যায় এবং মনে রাখার জন্য, পরীক্ষা পারপাসে হোক আর যে কোনো পারপাসে হোক, এজ মিনিমাম যেটা মনে না রাখলেই হবে না, সেটাই আমি নিয়ে আসছি এখানে। যে ম্যানেজমেন্ট আমরা কিভাবে করি, আমরা যেভাবে কেস ডেফিনিশন করছি যে মাইল্ড কেস, মডারেট কেস এবং সিভিয়ার কেস, সেভাবে আমরা ম্যানেজ করি। তার আগে কিছু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট থাকে। এখানে জেনারেল ম্যানেজমেন্টে কি কি আছে? জেনারেল ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে যখন একটা পেশেন্ট ডায়াগনোসিস হয় অর সাসপেক্ট, হোয়াট এভার দ্য কেস, সাসপেক্টেড হোক প্রবাবল হোক, আমার কিছু জেনারেল ম্যানেজমেন্ট নিতে হবে। জেনারেল ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে যে বেড রেস্টটা দিতে হবে, স্ট্রেংথেনিং অফ সাপোর্ট থেরাপি, আমি তাকে তার সাপোর্টটা বাড়ায় দিব, এনশিওরিং সাফিসিয়েন্ট ক্যালোরি ইনটেক অ্যান্ড মনিটরিং ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স টু মেনটেন দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্টাল স্টেবিলিটি, monitoring viral signs and oxygen saturation, and timely providing effective oxygen therapy starting with low flow, including কি কি আছে, nasal catheter or mask oxygenation, and if necessary nasal high flow oxygen therapy. Critical cases should be admitted into ICU as soon as possible. So these are the general management for all cases of COVID-19. Next হচ্ছে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কি হতে পারে। সো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্টে যদি মাইল্ড হয় তাহলে আমরা ইউজুয়ালি কিভাবে ট্রিট করি। একটা মাইল্ড কেসে আমাদের প্রথম যেটা হচ্ছে যে টেম্পারেচার যদি মোর দেন 101°F এর উপরে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কি দিব, তাকে ট্যাবলেট প্যারাসিটামল 500 মিলিগ্রাম 1 ট্যাবলেট দিব। আমরা তাকে এভাবে বলে দিই যে যখনই টেম্পারেচার বেশি আসবে তখনই আপনি একটা এই ট্যাবলেটটা খায় নেবেন। তাহলে ট্যাবলেট প্যারাসিটামল 500 মিলিগ্রাম 1 ট্যাবলেট ইফ টেম্পারেচার ইজ মোর দেন 101°F। নেক্সট হচ্ছে আমরা অ্যান্টিহিস্টামিন দিতে পারি ইফ দেয়ার ইজ রাইনোরিয়া, অ্যান্টিটুসিভ দিতে পারি ইফ দেয়ার ইজ এ ড্রাই কফ। আর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস করতে হবে। মাইল্ড কেসগুলোতে আমাকে থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস দিতে হবে। সো মাইল্ড কেসে কিভাবে আমরা থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস করি, সেটা হচ্ছে আমরা এনক্সাপাইরিন দিয়ে দিই ফর পেশেন্ট উইথ ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স। যদি তার ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স মোর দেন 30 ml per minute হয়, তাহলে থেকে আমরা 40 মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াসলি ওয়ান্স ডেইলি আমরা দিতে পারবো। তাইলে
এখানে ডোজিংটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে কাদের আমরা দিব। এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে আমার ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স রেটটা দেখে নিতে হবে। যদি সেটা ভালো থাকে 30 ml/minute থাকে, তাইলে আমরা ইনিশিয়ালি ফর প্রোফাইল্যাক্সিস থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস হিসেবে আমরা দিয়ে থাকি 40 মিলিগ্রাম সাবকিউটেনিয়াসলি ওয়ান্স ডেইলি। যদি পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স রেট 15 to 30 ml/minute হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডোজকে আর একটু রিডাকশন করে নিয়ে আসবো, সেটা হবে 30 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি। আর এনক্সাপিরিন আমরা কিভাবে তেলে দিই, যে 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। আর যাদের থেরাপিউটিক ডোজেস কিভাবে দিব, আমরা একটা প্রোফাইলেক্টিকে দিচ্ছি, আর থেরাপিউটিক ডোজ হচ্ছে এনক্সাপিরিন 1 মিলিগ্রাম পার কেজি এভরি 12 আওয়ার সাবকিউটেনিয়াসলি ইফ ক্রিয়েটিনিন লেভেল ইজ মোর দেন 30 ml/minute। যদি 30 নিচে থাকে তাহলে আলাদা, এবং মনিটরিং করতে হবে ক্লোজলি। তাহলে মাইল্ড কেসে আমাকে এই ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আমার মডারেট কেস। আমি আগেই বলে নিচ্ছি কোনটা মাইল্ড কেস এবং কোনটা মডারেট কেস। এই জন্য আমার কেস ডেফিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাকে প্রথমেই পেশেন্টের আইডেন্টিফিকেশন করতে হবে যে এটা কোন পর্যায়ে পড়লো, এবং সেই অনুযায়ী আমাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। যদি মডারেট কেস হয়, মাইল্ড কেসে যে ট্রিটমেন্টগুলো আছে সেগুলো দিয়ে প্লাস আমাকে এখানে আরও কিছু জিনিস আছে, লাইক আমাকে অক্সিজেন দিতে হবে থ্রু নেজাল ক্যানুলা 2 লিটার/মিনিট। ইফ রিকোয়ার্ড ম্যাক্সিমাম আমি কতটুকু দিতে পারবো, 6 লিটার/মিনিট ইফ পসিবল। দেন হচ্ছে আমাকে একটু অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ, যদিও এখানে অনেক ধরনের কন্ট্রাডিকশন আছে, বাট আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে জাস্ট এই ট্রিটমেন্টটাই দেওয়া আছে। আমি সেজন্যই নিয়ে আসছি এটা, যে অ্যান্টিভাইরাল অনেকগুলো অ্যান্টিভাইরাল নিয়ে কথা হয়েছে, তার মধ্যে এটা এখন ইউজ করা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ট্যাবলেট ফেভিপিরাভির। ফেভিপিরাভিরের আমাদের ডোজিংটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু ন্যাশনাল গাইডলাইন 7 যেটা আসছে, আমি জাস্ট সেটাই বলতেছি, বাট এখানে ডোজিংয়ে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে গাইডলাইন টু গাইডলাইন ভেরি করতেছে। সো এটা যেটা হচ্ছে যে আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে যেটা আছে 1600 milligram on day 1 followed by 600 milligram twice daily from day 2 to day 10। টোটাল আমাকে 10 দিন দিতে হবে। ডে 1 এ হচ্ছে 1600 মিলিগ্রাম অ্যান্ড দেন হচ্ছে 1200 মিলিগ্রাম করে প্রত্যেক দিন। তার মানে 600 মিলিগ্রাম আমি বিডি করে দিব সেকেন্ড ডে থেকে 10th ডে পর্যন্ত। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে প্রন পজিশন রাখতে হবে। এটা একটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে কোভিড-19 ইনফেকশন আমরা সবসময় প্রন পজিশনে রাখি। প্রন পজিশনে কেন রাখা হয়, যে লাংয়ের বেসটাকে আমরা ফ্রি রেখে দিই। বেজালে ইনফেকশন হয়তো বেশি, সেজন্য আমরা লাং বেসটাকে ফ্রি করার জন্য আমরা প্রন পজিশন করতেছি। 4 to 6 আওয়ার্স পার ডে আমরা তাকে বলবো। অ্যান্ড হচ্ছে মডারিটি আবার আমরা কি, ওই যে আগে যেটা বললাম যে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন বা ইনজেকশন এনক্সাপিরিন, সেটা ডোজটা আমি অলরেডি মেনশন করে ফেলছি যে 1 মিলিগ্রাম পার কেজি সাবকিউটেনিয়াসলি টুয়াইস ডেইলি, এবং ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে তার ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স রেট দেখে। সো মডারেটে ট্রিটমেন্ট আমরা পাইলাম। এখন হচ্ছে যদি আরও কিছু জিনিস থাকে মডারেটে, যদি আমরা কি হয়, যদি দেখা যায় যে পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স রেটটা আমার 30 নিচে চলে আসছে, দ্যাট ইজ লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো? সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশালি আমরা কাদের বেলায় এটা হয়, যাদের দেখা যাচ্ছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ থাকে, সেই পেশেন্টদেরই সাধারণত এই ধরনের কন্ডিশন হয়। সেখানে আমরা কি করবো, আমরা তাকে ইনজেকশন আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন দিব। আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিনের ডোজটা কি, যে 60 ইউনিট পার কেজি আমরা বলাস দিয়ে দিব, প্লাস কি করব, 12 ইউনিট পার কেজি পার আওয়ার ইনফিউশন দিব। ফর কাদের জন্য, যদি অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম ডেভেলপ করে, তাইলে আমরা এভাবে দিব। আর আদারওয়াইজ আমরা কি করতে পারি, আমরা 80 ইউনিট পার কেজি বলাস দিতে পারি, প্লাস 18 ইউনিট করে 18 ইউনিট পার কেজি পার আওয়ার ইনফিউশন ফর কাদের, ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম এন্ড অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি ডেভেলপ করে, তাহলে আমরা এইভাবে দেবো। তাহলে ডোজিং এ একটু আলাদা আলাদা ব্যাপার আছে, এটা একটু জানতে হবে। অ্যান্ড থ্রম্বোপ্রোফাইল্যাক্সিস এখানে যেটা বলছে যে শুড বি গিভেন আনটিল সিমটম রিজলভ। আমরা কতদিন দিব, এটা কিন্তু কমন কোয়েশ্চেন, আমরা কতদিন দিব, কিভাবে দিব, এটা এগুলো চলে আসে। সো should be given until symptom resolve or improves and followed by tablet rivaroxaban 10 milligram once daily for 1 month। তাহলে এই ডোজিংটা মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখনই থ্রম্বোপ্রোফাইলাক্সিস করব, আমরা তাকে ইনিশিয়ালি আমরা তাকে সাবকিউটেনিয়াস ফর্মে দিব, কতদিন দিব, আনটিল সিমটম রিজলভস। অ্যান্ড তারপরে কি হবে, অথবা পেশেন্ট যখন ইমপ্রুভ হয়ে যাবে তখন আমরা ওরালি চলে আসবো। ওরালি আমরা রিভারোক্সামান দিচ্ছি 10 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি ফর 1 মান্থ। এটা হচ্ছে থ্রম্বোপ্রোফাইলাক্সিস। নেক্সট যেটা হচ্ছে যে মিথাইলপ্রেডনিসোলোন। মিথাইলপ্রেডনিসোলোন আমরা মডারেট কেসে দিয়ে থাকি। মডারেটের যখনই মডারেট হয়ে যাবে তখন আমরা মিথাইলপ্রেডনিসোলোন ডোজটা হচ্ছে 60 to 80 মিলিগ্রাম ডেইলি আমরা দিতে পারি। সেখানে সিঙ্গল দিতে পারবো, অথবা 2 ডিভাইডেড ডোজ আমরা টোটাল 7 দিন ইউজুয়ালি দিয়ে থাকি। সাথে যখন আমরা মিথাইলপ্রেডনিসোলোন দিব, আমাকে অবশ্যই অ্যান্টি একটা কাভারেজ দিতে হবে। তাহলে মডারেট কেসের ম্যানেজমেন্ট আমরা জানলাম। নেক্সট হচ্ছে সিভিয়ার কেস হলে আমরা কি করব। যদি সিভিয়ার কেস হয়ে থাকে, তাহলে আমরা যে স্টেরয়েডের যে ডোজটা আগে বলছিলাম সেটা একটু অল্টার হয়ে যাবে। লাইক ইনজেকশন মিথাইলপ্রেডনিসোলোন আমরা এখানে কি করি, 250 মিলিগ্রাম ডেইলি দিব ফর 5 days।
ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে আমরা মেনটেন করবো তার ভলিউম, ফ্লুইড ওভারলোডটা আমরা দেখে নিব, ফ্লুইড ওভারলোড হচ্ছে কিনা। আমরা তার পেশেন্টকে ইউভলিমিক স্টেটে রেখে দিব। আমার মাইল্ড এবং মডারেটে যে ট্রিটমেন্ট ছিল ওগুলো থাকবে, প্লাস হচ্ছে এই জিনিসটা, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে আমরা তাকে বিপিটা মনিটর করে নিব, এবং যদি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে সেক্ষেত্রে আমরা নরএপিনেফ্রিন দিতে পারবো। অ্যাসোসিয়েটেড যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ব্রড স্পেকট্রাম একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিব। ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ইউজুয়ালি এখানে গাইডলাইনে বলা হয়েছে যে ইনজেকশন মেরোপেনাম দিতে হবে 1 গ্রাম টুয়াইস ডেইলি করে। তাহলে দিজ আর ফর সিভিয়ার কেসে, যখন একটা পেশেন্টকে আমরা সিভিয়ার কেস হিসেবে ডিটেক্ট করব তখন হচ্ছে তার এই বেসিক ম্যানেজমেন্টে আসতে হবে। নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা একটা অ্যান্টিভাইরাল দিয়ে থাকি যেটা হচ্ছে ইনজেকশন রেমডেসিভির। তাহলে আমরা সিভিয়ার কেসে আমরা ইনজেকশন রেমডেসিভিরটা দেই। রেমডেসিভিরের ডোজটা কেমন হয় একটু দেখে নিই আমরা, যে 200 মিলিগ্রাম আইভি ইনফিউশন আমরা দিব উইদিন 30 মিনিট 2 days 2 hours অন ডে 1। প্রথম দিন আমরা কি করব, 200 মিলিগ্রাম আইভি ইনফিউশন দিয়ে দিব উইদিন 30 মিনিটস ফর 2 hours। আমরা দিয়ে দিলাম 30 মিনিটস টু 2 hours দিয়ে দিলাম। দেন followed by 100 milligram infusion within 30 minutes to 2 hours from day 2 to day 5। তাহলে ইনিশিয়ালি 200 মিলিগ্রাম, তারপরে ডে 2 থেকে ডে 5 এ আমরা 100 মিলিগ্রাম দিচ্ছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের রেমডেসিভিরের ডোজটা। এখানে আরো কিছু কথা থাকে, যদি আমরা এই পেশেন্টের বেলা দেখা যাচ্ছে আমরা তাকে মডারেট কেসে আমরা ট্যাবলেট ফেভিপিরাভি শুরু করে দিছি, তারপরে সেটা সিভিয়ার হয়ে গেছে, সেখানে কি করতে হবে, আমরা আগের অ্যান্টিভাইরালটা বন্ধ করে দিতে হবে। আগের অ্যান্টিভাইরালটা বন্ধ করে আমরা নিউ অ্যান্টিভাইরাল যেটা ফেভিপিরাভি স্টপ করে রেমডেসিভিরে চলে আসতে হবে। যদি পেশেন্টের কি হয়, সাইটোকাইন স্টর্ম হয়ে যায়, আমরা জানি যে কোভিড-19 ইনফেকশন এত ফ্যাটাল কেন হয়, কারণ এখানে সাইটোকাইন স্টর্ম হচ্ছে, দ্যাট ইজ হিমোফ্যাগোসাইটিক লিম্ফোসাইটোসিস হয়ে যায় যদি, তাহলে কি হবে, আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অপশন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আমরা টসিলিজুমাব অনেক সময় দিয়ে থাকি, কনভালসেন্ট প্লাজমা থেরাপি দিচ্ছি আমরা। বাট এই সবগুলো ট্রিটমেন্টই কোনোটাই আমাকে কনফার্মেটরি হিসেবে আমরা বলতেছি না, আমরা সবগুলোই ট্রায়াল বেসিসে আছে। কিন্তু এইভাবে গাইডলাইনে যেটা আসছে যে আমরা এইভাবে এগুলোকে ট্রিট করতে হবে, যে যখনই সাইটোকাইন স্টর্ম হবে তখন নেক্সট আমার একটা স্টেপ বাই স্টেপ আগাইতে হবে। ইনিশিয়ালি প্রথম থেকে যদি আমরা এই জন্যই বলি আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্টে হচ্ছে কি ইফেক্টিভ হয়ে যাচ্ছে বেশি, যত লেট হবে তত পেশেন্টের সিভিয়ার হবে, অর্গান ডিসফাংশন হবে, শকে চলে যাবে, তখন আসলে ট্রিটমেন্টের অপশন আমার হাতে কমে আসবে। সো যত আর্লি ডায়াগনোসিস হবে সেটা বেটার। নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করব, আমরা একটা সিভিয়ার থেকে ক্রিটিক্যাল পেশেন্টকে আমরা কিভাবে মনিটরিং করি। সো একটা পেশেন্ট যখন কোভিড-19 ইনফেকশন আসবে তার মনিটরিং গুলো আমরা কি কি করি, এটা ইম্পর্টেন্ট। আমরা ডেইলি বেসিসে কিছু ইনভেস্টিগেশন করি, আমরা কিছু জিনিস খুব স্ট্রিক্টলি মনিটর করি। লাইক এখানে আমরা কি দেখি, আমরা তার পেশেন্টের প্রোক্যালসিটোনিন লেভেলটা দেখি, আমরা তার সিআরপি দেখি, আমরা ইন্টারলিউকিন 6, ব্লাড নাইট্রেটিক পেপটাইড যেটা বিএনপি, ট্রপোনিন, ফেরিটিন, নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট রেশিওটা দেখতে হয়, ডিডেমার লেভেল দেখতে হয়, ম্যাগনেসিয়াম এন্ড এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সিআরপি এন্ড ফেরিটিন আর গুড বায়োমার্কারস ফর এন্ড ট্র্যাক দ্য ডিজিজ সিভিয়ারিটি দেখা অ্যাসেস করার জন্য আমাকে সিআরপি এবং ফেরিটিনটা ডেইলি বেসিসে দেখা উচিত। নেক্সট হচ্ছে আমার যে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা মনিটর করতে হবে, এবং যদি ডায়াবেটিস পেশেন্ট হয় তাহলে, অথবা যদি পেশেন্ট স্টেরয়েডও থাকে তাহলেও আমাকে কি করতে হবে, ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটা স্ট্রিক্টলি মনিটর করতে হবে। নেক্সট পেশেন্টে যদি আমরা যেটা আগে আগে আমরা জানতাম যে অনেক সময় পেশেন্ট আমরা জানি যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বা ক্লোরোকুইন টাইপের ওষুধ অনেক সময় পেশেন্ট আগেই পেয়ে যায়। সো যদি এখন গাইডলাইনে আর হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন আমাদেরকে দিতে বলে নাই, বাট আমাদের যেহেতু ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ, অনেক সময় অনেক পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে যে আগে থেকে সে একটা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন পেয়ে আসছে, সেই ধরনের পেশেন্টের হিস্ট্রি থাকলে আমাকে মনিটর করতে হবে তার কিউটি ইন্টারভ্যালটা, ইসিজি মনিটর করতে হবে। ইসিজি মনিটর আমরা কি দেখি যে কিউটি ইন্টারভ্যাল দেখতে হবে, কারণ এখানে দেয়ার ইজ চান্স অফ টর্সাইটিস ডিপয়েন্টিস। তাইলে অবশ্যই আমাকে ইসিজি মনিটর করতে হবে, ফলো আপ একটা চেস্ট এক্সরে করতে হবে, ফলো করতে হবে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে আমাকে তাকে ফলো আপে রাখতে হবে, কারণ পেশেন্টের এখানে কি হয়, কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা মায়োকার্ডিয়াটিস ডেভেলপ করার একটা চান্স থাকে। তাহলে মনিটরিং এ আমার এই পয়েন্টগুলো একটু খেয়াল করে নিতে হবে যে কিভাবে আমরা মনিটর করবো। এখন আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিকেশনস ফর রেফারেল, কখন আমরা পেশেন্টকে রেফার করি, মাইল্ড এবং মডারেট থেকে আমরা কখন সিভিয়ার কেসে চলে যাচ্ছে এবং পেশেন্টকে আমরা কখন রেফার করে দিয়ে দিচ্ছি, রেফার করে আমরা হায়ার মানে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে আমরা কখন পেশেন্টকে দিচ্ছি। তাইলে পেশেন্টকে রেফার করার জন্য আমার কি হতে হবে, সিভিয়ার এবং ক্রিটিক্যাল কোভিড-19 ইনফেকশন যদি হয় সেটা আমরা আইসিইউতে ম্যানেজ করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে পেশেন্টের যদি রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকে, নট ডিউ টু ওভারহাইড্রেশন ছাড়াও যদি পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকে তাহলে সেটাকে আমরা রেফার করে দিব। নেক্সট হচ্ছে পারসিস্টেন্ট যদি অলিগোইরিয়া থাকে ইভেন আফটার
কারেকশন অফ ডিহাইড্রেশন কারেকশন করার পরেও দেখা গেল পেশেন্টের অলিগোরিয়া পারসিস্ট করতেছে, তাইলে পেশেন্টকে রেফার করে দিতে হবে। তারপর হচ্ছে যদি পেশেন্টের মাল্টি অর্গান ফেইলিওর থাকে সেখানেও করতে হবে, অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকলে করতে হবে, আর হচ্ছে আদার এনি সিরিয়াস কোনো কোমরবিডিটি অথবা লাইক কার্ডিওভাস্কুলার অর এনি কাইন্ড অফ সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ যদি থাকে তাহলেও সেই পেশেন্টকে আমাকে ইনটেনসিভ সাপোর্ট দিতে হবে এবং সেখানে এই পেশেন্টগুলো রেফার করে দিতে হবে। কার্ডিওভাস্কুলার সেরিব্রোভাস্কুলার কন্ডিশনগুলো তো আমরা জানি সবাই যে তার অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম হতে পারে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে। সো ট্রিটমেন্টে খুব মিনিমাম করে আমি জাস্ট ট্রিটমেন্ট পয়েন্টগুলো বললাম, ক্লিনিক্যাল কেস ডেফিনেশন এবং ট্রিটমেন্ট এই দুইটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো সময় যেহেতু এখন কোভিড-19 একটা কমন টপিক, প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এটা যে কোনো পরীক্ষাতেই হয়তো এটা লাগবে যে স্বাভাবিক পরীক্ষায় বসলে এই ধরনের একটা কমন কোশ্চেন, যে টপিকটা বেশি এখন চলতেছে আশেপাশে আমাদের অনেক পেশেন্ট, সো এটা নিয়ে এখন কোশ্চেন হবেই। আমি জাস্ট একটু কেস ডেফিনেশন এবং ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা আলোচনা করলাম, মনে হয় সেখান থেকে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন তোমরা পাবে। আশা করি এগুলো কাজে লাগবে। আজকে এতটুকুই থাকুক, নেক্সট ক্লাসে যদি আমাদের হয় ইনশাআল্লাহ আমরা আরো কিছু টপিক নিয়ে ডিসকাশন করতে পারবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অল।